بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کے ساتھ غزوہ خندق کے حیران کن اور دلچسپ واقعات شیئر کروں گی کہ جب محض 3000 مسلمانوں کا مقابلہ 10,000 مشرکین مکہ کے ساتھ تھا۔ احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں آ گیا تھا کہ اب تو ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، تو انہوں نے پورے عرب سے 10,000 لوگوں کی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10,000 کتنے تھے؟ پورے مدینہ کی آبادی، بڑے بچے، عورتیں، بوڑھے، سب کے سب ملا کے بھی 10,000 کی ٹوٹل آبادی نہیں تھی۔ کفار کی ان تیاریوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی ایک میٹنگ بلائی، جس میں سب کو پتہ تھا کہ لڑائی تو امپاسبل ہے، کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اس میٹنگ میں ایک فورن نیشنل سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایڈوائس دی کہ دیکھو، مدینہ ویسے بھی تینوں طرف سے پہاڑوں کی وجہ سے سیف ہے، ہمیں صرف ایک سائیڈ کو سیکیور کرنا ہے اور وہ ہے مدینہ کی شمالی سمت، اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں تو وہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر ہم صرف اس ایک سائیڈ پر ایک ٹرینچ یا خندق بنا لیں تو تب ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا ہمارے پاس کوئی چانس ہو۔ یہ رائے سب کو بہت پسند آئی اور ڈائریکٹ ٹرینچ پہ کام شروع ہو گیا۔ ہر 10 صحابیوں کو 120 فٹ جگہ کھودنے کا ٹاسک دیا گیا، اور یہ 120 فٹ کتنا تھا؟ مثال کے طور پر کرولا گاڑیوں کو ایک لائن میں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا کیا جائے اور ہر ایک گاڑی کے ساتھ 5 گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں تو اتنی چوڑی اور اتنی گہری خندق کی کھدائی 10 صحابہ کے ذمہ تھی، اور یہ سارا کام ان کو ایسی حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹل مسلمانوں نے بہت ہی کم عرصہ میں مدینہ کی ناردرن سائڈ پہ 6 کلومیٹر کی خندق بنا دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 6 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے؟ ویورز، جیسا کہ کرکٹ اسٹیڈیم بہت بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی اور 36 کرکٹ اسٹیڈیمز اگر لائن میں رکھے جائیں تو اتنی لمبی خندق تھی، اور اگر کرولا گاڑیوں میں دیکھا جائے تو اس ٹرینچ میں 6,560 کرولا گاڑیاں فٹ ہو سکتی تھیں، اور خندق کھودنے کے دوران ایک بہت بڑا پتھر بہت کوشش کے بعد بھی ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلہاڑی اٹھائی اور اس پتھر کو زور سے مارا اور کہا، شام، سیریا میرا ہے، اور اس کے محلوں کو میں ابھی اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر دوبارہ اس پتھر کو مارا اور کہا، ایران بھی میرا ہے، میں اس وقت ایران کے محلوں کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر تیسری بار زور سے مارا تو وہ پتھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے محلوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں۔ وہاں کھڑے سارے صحابی حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک معجزہ دیکھا تھا، مگر حیران تھے کہ ایران، شام، یمن، یہ تو سپر پاورز ہیں، یہ کیسے ہمیں ملیں گے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ ایران، شام اور یمن تو کیا یہ پورا علاقہ ان کا ہے۔ وہاں کھڑے سارے منافقین ہنسنے لگے کہ ان کے کھانے کو کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور سامنے 10,000 کی فوج ان کو مارنے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ لوگ ایران، شام اور یمن کو فتح کر رہے ہیں۔ مکہ والوں کی فوج پہنچی تو وہ شدید قسم کی حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اگر وہ اچانک حملہ کرتے، یعنی ایک سرپرائز اٹیک، تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی فوج پورے مدینہ کی آبادی سے زیادہ تھی۔ دونوں فوجیں سامنے آئیں اور بس دور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مسلمان بھی ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی ان کی فوج کے سامنے آتا تو مسلمان اس کو تیروں سے مار دیتے۔ کافی دن یہی معاملہ چلتا رہا، اور آخرکار کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کسی طریقے سے اس ٹرینچ کو کراس کیا اور اندر گھس گئے۔ اس گروپ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، لیکن حضرت علی نے جا کے ان کے لیڈر کو مار دیا، تو وہ سارے واپس بھاگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں، لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک بہت زبردست گیم کھیلی کہ مدینہ کے اندر تو ہم نہیں گھس سکتے، لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں ان کو مسلمان کبھی اچھے نہیں لگتے، ان کو اگر ہم کسی طرح کنونس کر لیں کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا اور یہودیوں نے فوراً ہاں کر دی۔
और सारे मुआहिदे जो मुसलमानों के साथ किए थे तोड़ दिए। मुसलमान उहद की तरह दो फौजों के दरमियान में फिर फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर सहाबा के घरों को रेड करना शुरू कर दिया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अपने घरों में अपनी औरतों और बच्चों को बचाएं या मक्का वालों की फौज से उधर लड़ें। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप से डील कर लें कि हम उनको हर साल मदीना के खेतों में जो फसलें होती हैं उनका 1/3 हिस्सा उनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो ठीक है, डील कर लेते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। कितनी टेंस सिचुएशन के मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे कि इस वाक़ये में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और एक बंदे की एंट्री हुई जिसने पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज कर दिया। अगले दिन काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और कहा कि मुझे मोहम्मद से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता। आप बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो भी तुम कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। उसने उसी वक्त कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। वो सीधा यहूदियों के पास गया और उन्हें कहा कि मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज लोग हैं, उनका साथ कभी नहीं देना। अगर इन्हें थोड़ा भी लगा कि वो हार रहे हैं तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे ज़रूर मांग लेना, अगर वो सच्चे हैं तो वो ज़रूर देंगे। उसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान को कहा कि यहूदियों ने कभी किसी से वफा की है? तुम बताओ। ये यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए हैं। अगले दिन मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि बस हम हमला कर रहे हैं, तुम लोग भी हमला करो, मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। यहूदियों ने कहा बिल्कुल हमला करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ बंदे तो प्रोवाइड करें, मतलब कि एज अ गारंटी। मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला कि उन्होंने कोई भी बंदा हवाले नहीं किया तो उन्होंने भी कहा ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की ये लाइंस टूट गईं और इस तरह मुसलमान दोबारा अपनी पावर में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे ख़त्म हो गए थे। 1 महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गई। आखिरी हद ये हुई कि एक दिन बहुत तेज़ सहराई तूफान ने मक्का वालों का सारा सामान, उनके खैमे, बर्तन, बिस्तर, सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया और वो सारे भागकर वापस चले गए। जैसे ही मक्का वाले वापस गए, मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि यहूदी अपने कानून और लॉज से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से रहेंगे। और यहूदियों ने कानून में ऐसी गद्दारी की, जो गद्दारी उन्होंने की थी उसकी सिर्फ एक ही सज़ा थी कि सारों के सर काटे जाएं। यहूदियों के लीडर ने अपने लोगों को एक मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं कि अपनी औरतों और बच्चों को खुद कत्ल करते हैं और फिर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ते हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन माज को फैसला करने का हुक्म दिया। हज़रत साद बिन माज ने फैसला किया कि उनके बच्चों और औरतों को रहने दिया जाए और उनके मर्दों के सर काट दिए जाएं। यहूदियों के कानून के हिसाब से ये एक कम दर्जे की सज़ा उनको दी गई थी। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गई कि मुसलमानों के साथ अब और कुछ भी नहीं हो सकता और मुसलमान अब पहली बार एक आज़ाद और ताकतवर रियासत बनने लगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताकतवर बादशाह। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।